ሰላም የጂኦስፓሻል ቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ የፍሬሽማን ጂኦግራፊ ምዕራፍ 1 ገለጻ 2 ወይም ሌክቸር 2 ይዘን ነው የመጣ ነው። እንደምታውቁት የፍሬሽማን ጂኦግራፊ ኮርስ ስሙ ጂኦግራፊ ኦፍ ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን የሚል ነው። ባለፈው ስለ ኢንትሮዳክተሪ ፓርቱ አይተናል። ዛሬ ደግሞ የምናየው ሌክቸር 2 ይሆንና ሌክቸር 2 ትኩረት የሚያደርገው location, shape and size of Ethiopia in the horn የሚል ይሆናል። ይህን ወደ አማርኛ ስንመልሰው አፍሪካ ቀንድ እና የኢትዮጵያ ሎኬሽን መገኛ፣ ሼፕ ቅርጽ፣ እንዲሁም ሳይዝ መጠን ምን ይመስላል የሚለውን እናያለን። ለዩቲዩብ ቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በትህትና ጠይቃለሁ። ይህ ቪዲዮ ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ደግሞ ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት እንድታደርጉ አሳስባለሁ። Location, shape, size of Ethiopia in the Horn. As you know, the Horn of Africa is a region of East Africa. It is a narrow tip that protrudes into the northern Indian Ocean, separating it from the Gulf of Aden, and it is the easternmost extension of African continent. እንግዲህ የአፍሪካ ቀንድ ማለት በአፍሪካ አህጉር የሚገኝ በተለይ ደግሞ በምስራቅ አፍሪካ ጫፍ የሚገኝ ቦታ ሲሆን ይህ የአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ወደ ህንድ ውቅያኖስ ለመዝለቅ እንዲሁም አፍሪካን ከገልፍ ኦፍ ኤደን ሰፓሬት የሚያደርግ ወይም የሚለይ የአፍሪካ ምስራቃዊ ጫፍ በምስራቅ አፍሪካ የሚገኘው ሆርን ኦፍ አፍሪካ ወይም የአፍሪካ ቀንድ ተብሎ ይጠራል። With respect to the number of countries which is found in the Horn of Africa is there are 4 major countries which is found in the Horn of Africa. Those are Djibouti, Ethiopia, Somalia and Eritrea are the integral part of the Horn of Africa, and those countries have spatial linkage of cultural, linguistics and socio-economic cooperation among them with long history. እንግዲህ በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ የሚገኙት ጅቡቲ፣ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ እና ሶማሌ በታሪክ አጋጣሚ በጋራ የሚጋሩት ባህላዊ፣ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ ትስስሮች ያሏቸው ሀገሮች እንደሆኑ ጥናቶች ያመለክታሉ። on the ground ያለውም ሪያሊቲ እሱ ነው። This is the eastern tip of Africa. As you know, Eritrea, Ethiopia, Djibouti and Somalia are considered as the Horn of Africa, and this region is easy to penetrate to the Arabian states, and here is the Indian Ocean and the Gulf of Aden as well. እንግዲህ እዚህ ጋር የአፍሪካ ቀንድ ሀገሮች የሚባሉት ኤርትራ፣ ጅቡቲ፣ ኢትዮጵያ እና ሶማሌ ናቸው። ወደ ህንድ ውቅያኖስም ወደ ገልፍ ኦፍ ኤደን እና ወደ አረብ በቀላሉ ለመሻገር እንደ መውጫም የሚያገለግል ክልል ነው ማለት ነው። The other is this is our country Ethiopia, and here is the surrounding neighboring countries. Ethiopia is surrounded and bounded by Kenya to the south, Somalia to the east, Djibouti as well to the east, to the north Eritrea, to the west both Sudan and South Sudan. Such kind of relativity is known as a relative location. So relative location is a position of a place. It is expressed using a compass point in a relative term of land mass and water bodies. የአፍሪካ ቀንድን በተመለከተ although those countries of a region share many common features, there is also great diversity among them and rendering each country unique in many respects. እንግዲህ በክልሉ የሚገኙ እነዚህ አራት ሀገራት በታሪክ አጋጣሚ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ እንዲሁም ባህላዊ ትስስር ቢኖራቸውም በአገሮቹ በውስጥ የራሳቸው የሆነ ዳይቨርስ የሆነ ወይም የተሰባጠረ ባህል፣ ሃይማኖት፣ ቋንቋ እና ሌሎች ማህበራዊ ሁነቶች ያሏቸው ሀገሮች ናቸው እንደማለት ነው። When we compare and contrast the area coverage of each country, Ethiopia is the largest and Djibouti is the smallest. በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ከሚገኙ አራት ሀገሮች መካከል በቆዳ ስፋታቸው ስናወዳደር ኢትዮጵያ
ትልቋ ስትሆን ጅቡቲ ደግሞ በጣም ትንሽ የቆዳ ስፋት ያላት ሀገር ነች። The other is the topographic structure of a region. በምስራቅ አፍሪካ በተለይ ደግሞ በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ያለውን መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ ስናይ the Horn contains such a diverse area as the highlands of Ethiopian plateau to the Ogaden Desert and the Eritrean and Somali coast. As you know, when we come to the topographic structure of Ethiopia, the highest peak is found in the northern part of Ethiopia, locally named as Ras Dashin, with the elevation of 4,620 meters above sea level, whereas the lowest place in Ethiopia as well as in Africa is found in Afar regional state of Dalol Depression, with the altitude of 120 meters below sea level. እንግዲህ ምንድነው በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ካሉ ሀገሮች መካከል ኢትዮጵያን ብንወስድ በኢትዮጵያ ትልቁ ተራራ ራስ ዳሽን ነው። ራስ ዳሽን ደግሞ ከባህር ጠለል በላይ 4620 ሜትር ከፍታ ያለው፣ በአፍሪካም በኢትዮጵያም ዝቅተኛው ቦታ ደግሞ ዳሎል ዲፕሬሽን ነው። ዳሎል ዲፕሬሽን ደግሞ ከባህር ጠለል በታች 120 ሜትር ዝቅ ያለ ቦታ ነው እና በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ በኤርትራም በሶማሌም አካባቢ ስንመጣ የተለያየ ዳይቨርስ የሆነ ቶፖግራፊክ ስትራክቸር አለ ማለት ነው። ይህን ጠቅለል ስናደርገው የአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ዳይቨርስ የሆነ ቶፖግራፊክ ስትራክቸር አለው። ዳይቨርስ የሆነ ካልቸራል ሶሺዮ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ያለበት ክልል እንደሆነ ያመለክታል። its coast are washed by the Red Sea and the Gulf of Aden and the Indian Ocean, and it has long been in contact with the Arabian Peninsula and the southwestern Asia. ይሄ ደግሞ የሚያመለክተው ኮስታል ኤሪያ ያላቸው ወይም የባህር ዳርቻ ያላቸው ኤርትራና ሶማሌ የባህር በራቸው ወይም የባህር ዳርቻቸው ከቀይ ባህር ጋር ይገናኛል፣ ከገልፍ ኦፍ ኤደን ጋር ይገናኛል፣ ከህንድ ውቅያኖስ ጋር ይገናኛል። ለምሳሌ ከህንድ ውቅያኖስ ጋር የሶማሌ ኮስታል ኤሪያ፣ ከሬድ ሲ ጋር የኤርትራ ቢች ወይም የባህር ዳርቻዎች ግንኙነት አላቸው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ይሄ ቦታ ወደ አረቢያን ሀገሮችና ወደ ደቡብ ምዕራብ ኤዥያ ኮንታክት ለማድረግ የንግድ፣ የቱሪዝም፣ የተለያዩ የሰው ልጆች እንቅስቃሴ ለማድረግ በጣም ምቹ የሆነ ቦታ እንደሆነ ያመለክታል። Because of the two main countries in the Horn of Africa, Ethiopia and Somalia, it is sometimes called the Somali Peninsula. እንግዲህ በአፍሪካ ቀንድ የሚገኙት በቆዳ ስፋት በጣም ከፍተኛውን ኤሪያ የሚሸፍኑት ኢትዮጵያና ሶማሊያ ስለሆኑ አንዳንዴ የሶማሌ ፔኒንሱላ እየተባለ ክልሉ ይጠራል ማለት ነው። Here is the location. There are two types of location. The first one is absolute location, and the second one is a relative location. ሁለት አይነት ሎኬሽን አይነቶች አሉ ወይም የመገኛ አይነቶች አሉ። አንደኛው አብሶሉት ነው የሚባለው ወይም ፍጹማዊ መገኛ የሚባለው ነው። ሁለተኛ ደግሞ ሪሌቲቭ ሎኬሽን ወይም አንጻራዊ መገኛ ተብሎ የሚጠራው ሲሆን የሁለቱን ልዩነት ስናይ absolute location is sometimes called mathematical location or astronomical location. እንግዲህ አስትሮኖሚካል ሎኬሽን አንዳንዴ አብሶሉት ይባላል፣ አንዳንዴ ማትማቲካል ሎኬሽን ይባላል። ሁሉ ጊዜ ይሄ አብሶሉት ሎኬሽን የምንጠቀመው ላቲቲዩድ እና ሎንጊቲዩድን በመጠቀም በዲግሪ ዴሲማል ወይም በዲግሪ በሚኒት እና በሰከንድ ኤክስፕረስ የምናደርግ ከሆነ ይሄ አብሶሉት ሎኬሽን ይባላል። So astronomical location always use latitudes and longitudes. As you know, latitudes and longitudes are imaginary line which is drawn on the globe or on the map, but there is no actual line on the ground. It helps to calculate the position of a given place. እንግዲህ ላቲቲዩድ እና ሎንጂቲዩድ ብለን የምንጠራቸው በመሬት ላይ ሳይሆን በካርታ ላይ የተሰመሩ የሐሳብ መስመሮች ሲሆኑ የአንድን ቦታ መገኛ የሚገልጹ ናቸው። For instance, our country Ethiopia astronomically is found between 3 degree north at Moyale and 15 degree north at the northern tip of Ethiopia in Tigray regional state of Badme.
whereas in terms of longitude 33 degree east of Akobo to 48 degree east of Ogaden. አገራችን ኢትዮጵያ እንደምታዩት ሁሉ ጊዜ መሬትን ለሁለት ከምዕራብ ወደ ምስራቅ የሚከፍላት የምድር ወገብ ነው። ከምድር ወገብ ከ0 ዲግሪ ወደ ላይ ስንመጣ ኢትዮጵያን የምናገኛት እዚህ ላይ 3 ዲግሪ ኖርዝ። ምክንያቱም ከምድር ወገብ ወደ ላይ ያለው ኖርዝ ነው፣ ከምድር ወገብ ወደ ታች ያለው ሳውዝ ስለሆነ ከ3 ዲግሪ እስከ 15 ደግሞ በኢትዮጵያና በኤርትራ ድንበር መካከል እዚህ ጋር ባድመ ላይ ያለ ላቲቲዩድናል ኤክስተንት ነው። ሌላኛው ሎንጂቲዩድ ብለን የምንጠራው ከግሪኒች ሜሪዲያን ማለት መሬትን እኩል ለሁለት የሚሰነጥቅ መስመር ሲሆን ከ0 እስከ ወደ ምስራቅ 180 ወደ ምዕራብ ደግሞ 180 ዲግሪ የሚለካ ነው። 180 እና 180 360 ይሆናል። 360 ሆነ ማለት አንድ ክብ 360 ዲግሪ ሜጀር ስለሚያደርግ ስለዚህ ከግሪኒች ሜሪዲያን በስተ ምስራቅ ኢትዮጵያ ስለምትገኝ ከ0 ጀምሮ እዚህ ጋር አኮቦ ላይ ስንመጣ እዚች ጫፍ ላይ 33 ዲግሪ ኢስት ይሆናል። ወደዚህ እየጨመረ ሄድና ኦጋዴን ጫፍ እዚህ ጋር ስንመጣ ደግሞ 48 ዲግሪ ኢስት ይመጣል። ፐርፌክትሊ 48 አይደለም ግን አፕሮክሲሜትሊ 48 ዲግሪ ኢስት ይሆናል ማለት ነው። therefore the east west distance is much greater than the north southern extent. ኢትዮጵያን ከምዕራብ ወደ ምስራቅ ያለውን ርቀት ስንለካ በጣም ረጅም ነው፣ 15 ዲግሪ ይለካል። ከሰሜን ወደ ደቡብ ወይም ከሞያሌ እስከ ባድመ ድረስ ያለው ደግሞ 12 ዲግሪ ይለካል። 1 ዲግሪ በመሬት ላይ 110.5 ወይም አፕሮክሲሜትሊ 111 ኪሎ ሜትር ነው። ስለዚህ ይሄን አፕሮክሲሜትሊ በ111 ብታባዙት ምን ያክል ኪሎ ሜትር ርቀት ከሰሜን ወደ ደቡብ ከምዕራብ ወደ ምስራቅ እንዳለ ማወቅ ይቻላል። latitudinal and longitudinal extent are important into two ways. እንግዲህ ኢትዮጵያ ከ3 ዲግሪ እስከ 15 እንዲሁም ከ33 ዲግሪ እስከ 48 ዲግሪ መገኘቷ ሁለት ጥቅሞች አሉት። አንደኛው it is latitudinal extension that the country experience tropical type of climate. ኢትዮጵያ ከ3 ዲግሪ እስከ 15 ዲግሪ በመገኘቷ ኢትዮጵያ ትሮፒካል ክላይሜት እንዲኖራት ምክንያት ሆኗል። ትሮፒካል ሪጅን የሚባለው ከ0 ዲግሪ እስከ 23.1 ዲግሪ ያለው ነው። ከ23 ዲግሪ እስከ 66.1 ዲግሪ ያለው ደግሞ ስኮርስ ላቲቲዩድ ቴምፕሬት ዞን ይባላል። ከ66.1 እስከ 90 ዲግሪ ያለው ደግሞ ፍሪጅድ ዞን ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ አገራችን ኢትዮጵያ ከ3 ዲግሪ እስከ 15 ዲግሪ በመገኘቷ ትሮፒካል ታይፕ ኦፍ ክላይሜት እንድታገኝ ምክንያት ሆኗታል ማለት ነው። ይሄ ከምድር ወገብ በስተሰሜን ከ3 እስከ 15 በመገኘቷ ነው። ነገር ግን ከግሪኒች ሜሪዲያን በስተምስራቅ በመገኘቷ ደግሞ የራሱ የሆነ ጥቅም አለው። it is longitudinal extension there is a difference of 1 hour። ያ ማለት ከዚህ ከምዕራብ አኮቦ ወይም ከአኮቦ ጀምሮ ወደ ምስራቅ ኢትዮጵያ ስንሄድ በዚህና በዚህ መካከል ቢያንስ የ1 ሰዓት ልዩነት እንዲኖር ምክንያት ሆኗል ማለት ነው። Generally speaking, this is a globe. This is spherical in shape and there is 2 major lines. The first one is the line which runs from west to east. This is known as latitude, and the line that run from north to south, which is known as Greenwich meridian, or we can say the prime meridian. ይሄኛው እንግዲህ ከምዕራብ ወደ ምስራቅ የሚሰመረው የሐሳብ መስመር የምድር ወገብ ይባላል። ይሄኛው ደግሞ ፕራይም ሜሪዲያን ተብሎ ይጠራል። ከምድር ወገብ ትይዩ ከምዕራብ ወደ ምስራቅ የሚሰመሩ የሐሳብ መስመሮች ላቲቲዩድ ይባላሉ። እነዚህ ላቲቲዩድ ከምድር ወገብ ወደ ላይ እስከ 90 ዲግሪ ሜጀር ያደርጋሉ። ወደዚህም በተመሳሳይ ይሄ ከግሪኒች ሜሪዲያ ደግሞ ወደ ታች ከሰሜን ወደ ደቡብ የሚሰመሩት እነዚህ መስመሮች ሎንጂቲዩድ ይባላሉ። እነዚህ ሎንጂቲዩድ ደግሞ ከዚህ ወደ ሲዘረጉ ቲር ሲሆን ይሄ 360 ስለሆነ ወደዚህ 180 ወደዚህ 180 ዲግሪ ሜጀር ያደርጋል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ
ይሄኛው ግሎብ ነው ወይም ሉል ላይ ነው። በዝርግ ወረቀት ላይ ስታዩት እንደሚታየው ይሄን ይመስላል። ይሄ ግሪኒች ሜሪዲያን ነው። ከግሪኒች ሜሪዲያን ወደዚህ ያለው ኢስት ወይም ምስራቅ ይባላል። ከግሪኒች ሜሪዲያን በስተግራ ያለው ደግሞ ምዕራብ ወይም ዌስት ይባላል ማለት ነው። በእያንዳንዱ ዞን ታይም ዲፍረንስ አለ። ወደዚህ ታይሙ እየጨመረ ይሄዳል፣ ወደዚህ ደግሞ ኔጌቲቭ እየሆነ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ የግሪኒች ሜሪዲያን ታይም ጂኤምቲ +3 ኢትዮጵያ ትገኛለች የሚባለው ይሄን መሰረት በማድረግ ነው። እሱን ለማሳየት እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ 0 ነው፣ የግሪኒች ሜሪዲያን ዞን ስለሆነ ከዚህ ወደ ቀኝ ወይም ወደ ምስራቅ ያለው 1 2 3 ኢትዮጵያ የምትገኘው እዚህ ዞን ላይ ነው። ስለዚህ ግሪኒች ሜሪዲያን ታይም +3 ሲ ላይ ነው የምትገኘው። ከዛ ወደዚህ ጊዜው ወይም ታይም ዞኑ እየጨመረ ይሄዳል። ወደዚህ ስትመጡ ደግሞ ታይም ዞኑ እየቀነሰ የጊዜ ዲፍረንስ በየሀገሮቹ እንዲፈጠር ምክንያት የሆነበት ይሄ ነው። እንግዲህ መጀመሪያ ላይ አብሶሉት ሎኬሽን የሚለውን አይተናል። አብሶሉት ሎኬሽንን ለመግለጽ ላቲቲዩድ እና ሎንጊቲዩድ እንደምንጠቀም፣ ላቲቲዩድ እና ሎንጊቲዩድ ከተጠቀምን ደግሞ ዴሲማል ዲግሪ ወይም ዲግሪ ሚኒት ሰከንድ እንደምንጠቀም፣ ፕሮጀክትድ ኮኦርዲኔት ሲስተም ከሆነ ደግሞ ሜትሪክ ዩኒት ልንጠቀም እንችላለን። ሁለተኛው ሪሌቲቭ ሎኬሽን ነው። ሪሌቲቭ ሎኬሽን ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ስናይ አንድን ሀገር ወይም አንድን ቦታ በአካባቢው ካሉ ገጸ ምድር ጋር በማወዳደር ወይም ውሃማ አካል ጋር በማወዳደር በሰሜን፣ በደቡብ፣ በምዕራብና በምስራቅ ይሄ ቦታ ያዋስናል ብለን ከገለጽን ይሄ ሪሌቲቭ ሎኬሽን ተብሎ ይጠራል። ሶ relative location expresses the location of a country or a place with reference to the location of other countries, sometimes called vicinal location. It may be landmass or water bodies. For instance, our country Ethiopia is expressed in terms of relative location as follows. እንግዲህ ሀገራችን ኢትዮጵያን የሚያዋስኑ ጎረቤት ሀገሮችን በመጠቀም ሀገራችን ኢትዮጵያን ሱዳን በምዕራብና በሰሜን ምዕራብ በኩል ታዋስናታለች። ደቡብ ሱዳን በደቡብ ምዕራብ ታዋስናታለች። ጅቡቲ በምስራቅ፣ ሶማሌ በምስራቅና በደቡብ ምስራቅ፣ ኤርትራ በሰሜንና በሰሜን ምስራቅ፣ ኬንያ በስተደቡብ ያዋስናታል ልንል እንችላለን። ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ የምትገኝ ሀገር ነች። ከአረብ ሀገሮች ወይም ከአረቢያን ፔኒንሱላ በደቡብ ምዕራብ የምትገኝ ሀገር ነች። ከአውሮፓ በስተደቡብ ትገኛለች። ከህንድ ውቅያኖስ በስተሰሜን ምዕራብ ትገኛለች። እንዲሁም በናይል ቤዝን ውስጥ የምትገኝ ሀገር ነች ብለን ሪሌቲቭሊ መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። The other is what are the implication of location of Ethiopia? ኢትዮጵያ የምትገኝበት ሎኬሽን ምን አይነት ኢምፕሊኬሽን ወይም ምን አይነት ጥቅምና ጉዳት አለው የሚለውን እንይ። The first implication is climate. The fact that Ethiopia is located between 3 degrees north and 15 degrees north implies that the country has tropical type of climate. እንደነገርኳችሁ ትሮፒካል ሪጅን የሚባለው ከ0 ዲግሪ ምድር ወገብ እስከ ካንሰር እና ካፕሪኮርን መስመር መካከል ያለው ወይም ከ0 ዲግሪ እስከ 23.1 ዲግሪ ሰሜንና ደቡብ ያለውን ግዛት የሚያካልል ሲሆን በዚህ ግዛት አካባቢ ያለው ሜንሊ ትሮፒካል ታይፕ ኦፍ ክላይሜት ስለሆነ ኢትዮጵያ ትሮፒካል ክላይሜት ወይም ትሮፒካል የሐሩር የአየር ንብረት ክልል እንዲኖራት ምክንያት ሆኗል። The second implication is Indian Ocean, the Atlantic Ocean and the Asian landmass have significant impact on the climate of Ethiopia. እንደምታውቁት የህንድ ውቅያኖስ፣ የአትላንቲክ ውቅያኖስ እና የኤዥያ ምድር በኢትዮጵያ የአየር ንብረት ሁኔታ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ አላቸው። ምሳሌ በክረምቱ ወቅት the wind which is originated from Indian Ocean is known as southeasterlies, and the wind that is originated from Atlantic Ocean that blow towards the Ethiopian highland is known as westerlies. Those two winds have a great potential to carry moist wind because they are originated from water bodies and they blow towards the highlands of Ethiopia. When they penetrated the highlands of Ethiopia, the elevation becomes higher and higher.
when the elevation is increasing, temperature is dropped down and the moist wind is cooled down, it have a great probability to bring summer rain. እንግዲህ ምንድነው በክረምት ወቅት ከኢንተርትሮፒካል ኮንቨርጀንስ ጋር በተያያዘ ዊንድ ከሃይ ፕሬሸር ሴል ወደ ሎ ፕሬሸር ሴል ሙቭ እንደሚደረግ ይታወቃል። በዚህ ጊዜ ከህንድ ውቅያኖስ ተነስቶ ንፋስ ከህንድ ውቅያኖስ የሚነሳው ንፋስ ሳውዝ ኢስተርሊስ ይባላል። ከአትላንቲክ ውቅያኖስ የሚነሳው ደግሞ ዌስተርሊስ ይባላል። እነዚህ ነፋሶች እርጥበታማ የሆነ ነፋስ ከህንድ ውቅያኖስ ይዘው ስለሚመጡ ወደ ኢትዮጵያ ከፍተኛ ቦታዎች ሲመጡ ከፍታ ሲጨምር ሙቀት ይቀንሳል። ሙቀት ሲቀንስ ደግሞ ዴንሲቲው እየጨመረ ሄድና ክብደቱ የሞይስቸሩ ክብደት ሲጨምር ዝናብ የሚፈጠርበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ኢትዮጵያ በህንድ ውቅያኖስና በአትላንቲክ ውቅያኖስ መካከል በመገኘቷ በኢትዮጵያ አየር ንብረት ሁኔታ ላይ የራሱን ተጽዕኖ አለው። ሌላኛው የኤዚያ ላንድ ማስ ሃይ ፕሬሸር እና ሎ ፕሬሸር ሴል በሚፈጠርበት ጊዜ ከፍተኛ ግፊት ከኤሲያ ይፈጠርና ሎ ፕሬሸር ሴል በደቡብ የአፍሪካ ግዛት ሲፈጠር ንፋስ ከኤሲያ ምድር ተነስቶ በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ፐነትሬት አድርጎ ወደ ኢትዮጵያ በሚገባበት ጊዜ ከመሬት የሚነሱ ንፋሶች ደረቃማ ስለሆኑ በበጋ ወቅት ኢትዮጵያ ደረቅ እንድትሆን ይሄም አንዱ ምክንያት ነው ማለት ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ አየር ንብረት ሁኔታን የሚወስኑ ፋክተሮች ከሎኬሽን ጋር ቁርኝት አላቸው ማለት ነው። The second implication of the location of Ethiopia is socio-cultural aspect. Because of the proximity to the Middle East causes to receive Christianity, Islam and Judaism in Ethiopia. ኢትዮጵያ ለመካከለኛው ምስራቅ ቅርብ በመሆኗ እስልምና፣ ክርስትናና ይሁዲ ሃይማኖት ከጥንት ጀምሮ ወደ ኢትዮጵያ በመግባት ተከባብረው ተቻችለው እንዲኖሩ ምክንያት ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ ሶሺዮ ካልቸራል ኢምፕሊኬሽን አለው። ከዚህ በተጨማሪ the linguistic and other cultural relationships with neighboring countries ኢትዮጵያ ከጎረቤት ሀገሮች ከኤርትራ፣ ከሱዳን፣ ከሶማሌ፣ ከጅቡቲ ጋር በሃይማኖት፣ በቋንቋ፣ በባህል ትስስርና ቁርኝት በመኖሩ ኢትዮጵያ ውስጥም ዳይቨርስ የሆነ ካልቸራል ፊቸር እንዲኖር ምክንያት ሆኗል ማለት ነው። The other is political aspect. The political history of Ethiopia has been considerably influenced by the geopolitical consideration of superpowers. በተለይ የአፍሪካ ቀንድ አካባቢ በተለይ ኢትዮጵያ የቀይ ባህር አካባቢ ከፍተኛ የሆነ የጂኦፖለቲካል ትኩረት የሚስብ ከጣሊያን ወረራ ጀምሮ ምዕራባውያን በዚህ ሪጅን ላይ ከፍተኛ ፍላጎት በማሳደራቸው ጂኦፖለቲካል ኮንሲደሬሽን ወይም ጂኦፖለቲካል ትኩረት የሚስብ ክልል ነው። ያ ማለት ደግሞ የአባይ ቤዚንም መነሻ በመሆኑ ከፍተኛ ትኩረት የተሰጠው ክልል ነው። ከዚህ በተጨማሪ አድጀሰንሲ ቱ ዘ ሬድ ሲ ከቀይ ባህር ጋር ቅርብ በመሆኑ ቀይ ባህር ደግሞ ለዓለም አቀፍ ንግድ ሩት በመሆኑ ምክንያት ይሄም ክልሉ ፖለቲካሊ ከፍተኛ የሆነ ትኩረት በአደጉት ሀገሮችም የሚሰጠው ክልል ነው። The other is the Middle East geopolitical paradigm have a great influence on the Horn of Africa as well as in Ethiopia. The next is size of Ethiopia. As far as size is concerned, Ethiopia is the largest and Djibouti the smallest. So our country Ethiopia have a total area with approximately 1,106,000 kilometers square. And Ethiopia is the largest country in Africa and 25th in the world. ኢትዮጵያን በቆዳ ስፋቷ ከአፍሪካ ሀገሮች ጋር ስናወዳደራት 8ኛ፣ ከዓለም ሀገሮች ጋር ስናወዳደራት ደግሞ 25ኛ ትልቋ ሀገር እንደሆነች ያመለክታል። ስለዚህ ኢትዮጵያ በቆዳ ስፋት በጣም ሰፊ የቆዳ ስፋት ያላት ሀገር ነች።
It extends about 1,639 kilometers from east to west and 1,577 kilometers from north to south. ቀደም እንደተነጋገርነው ከምዕራብ ወደ ምስራቅ 15 ዲግሪ ከሰሜን ወደ ደቡብ ደግሞ 12 ዲግሪ ብለን ነበረ። ኤግዛክትሊ 1639 ኪሎ ሜትር ከአኮቦ እስከ ኦጋዴን እንዲሁም 1577 ኪሎ ሜትር ከባድመ እስከ ሞያሌ እርዝመት አላት ማለት ነው ኢትዮጵያ። When we compare and contrast the contribution of water bodies in Ethiopia, water bodies contribute from the total land mass of Ethiopia of 0.7%. ኢትዮጵያ ውስጥ ካለው የቆዳ ስፋት 0.7% የሚሆነው በውሃማ አካል የተሸፈነ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የተለያዩ ሐይቆች አሉ። ሃይላንድ ሌክስ፣ ቮልካኒክ ሌክስ፣ ሪፍት ቫሊ ሌክስ የሚባሉ አሉ። ለምሳሌ ነጣና ሐይቅ አሉ። ሪፍት ቫሊ ሌክስን መጣን በስምጥ ሸለቆ የሚገኙ በጣም ብዙ ሐይቆች አሉ። አብያታ ሻላ እና ዝዋይ ደብረ ዘይት አካባቢ ብዙ ሐይቆች አሉን፣ ብዙ ወንዞች አሉን። As you know, Ethiopia is considered as the water tower of Africa, and we have ample water resource. The size of Ethiopia also affect both natural and human environment of the country. የኢትዮጵያ ሳይዝ ወይም መጠን ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ አካባቢን በራሱ አፌክት ያደርጋል። እሱን አድቫንቴጅ እና ዲስአድቫንቴጁን እናያለን። ኢትዮጵያ የቆዳ ስፋቷ ትልቅ በመሆኑ የምታገኘው ጥቅምና ጉዳቱ ምንድነው የሚለውን ስናይ ኢትዮጵያ የቆዳ ስፋቷ ትልቅ በመሆኑ የሚከተሉትን ጥቅሞች ታገኛለች። አንደኛ it possesses diverse agroecological zone. ዳይቨርስ የሆነ አግሮኢኮሎጂካል ዞን ይኖራል። ዳይቨርስ ማለት የተለያየ አግሮኢኮሎጂካል ዞን እንዲኖር ምክንያት ነው። ለምሳሌ ትራዲሽናሊ ወደ 6 የሚደርሱ አግሮኢኮሎጂካል ዞኖች አሉ። ትራዲሽናሊ በረሃ አለን፣ ቆላ አለን፣ ወይና ደጋ አለን፣ ደጋ አለን፣ ውርጭ የሚባሉ እነዚህ አይ ቲንክ 5 አግሮኢኮሎጂካል ዞኖች አሉ። በረሃ፣ ቆላ፣ ወይና ደጋ፣ ደጋ እና ውርጭ 5 አግሮኢኮሎጂካል ዞኖች አሉ። በእነዚህ አግሮኢኮሎጂካል ዞኖች ደግሞ የተለያዩ ህይወት ያላቸው ነገሮች አሉ። የተለያየ ቶፖግራፊክ ስትራክቸር አለ። ከዚህ ጋር የተለያየ ካልቸር አለ፣ የተለያየ ላንጉጅ አለ። ስለዚህ ይሄ አንዱ አድቫንቴጅ ነው። ሁለተኛው ሰፊ የቆዳ ስፋት ሲኖር ቫራይቲ ኦፍ ናቹራል ሪሶርስ ይኖራናል። ቫራይቲ ኦፍ የተለያየ ብዛት ያለው የተፈጥሮ ሀብት ይኖራል ወይም አላት ማለት ነው። the other is Ethiopia owns extensive arable land. ሰፊ የሚታረስ መሬት ባለቤት ነች። the next advantage is have large population size. Nowadays the estimated population of a country of Ethiopia is estimated about more than 100 million. በአሁኑ ጊዜ የኢትዮጵያ ህዝብ ቁጥር ወደ 120 ሚሊዮን ደርሳን ተብሎ ይታሰባል። ይሄ 120 ሚሊዮን ደግሞ አብዛኛው ወጣትና ፕሮዳክቲቭ ነው። ፕሮዳክቲቭ መሆኑ ደግሞ በኢኮኖሚው ላይ የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ ሊያበረክት ይችላል። ይህ ማለት ግን ፕሮፐርሊ ማኔጅ ከተደረገና ጥቅም ላይ ከሆነ ፖፑሌሽን ሀብት ነው። The next advantage is home for diverse culture. ኢትዮጵያ ላይ የተለያዩ ቋንቋዎች አሉ፣ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች አሉ። ስለዚህ ዳይቨርስ የሆነ ካልቸር አለን። ዳይቨርስ የሆነ የተሰባጠረ ባህል፣ ወግ፣ ሃይማኖት ያለባት ሀገር በመሆኗ በቱሪዝም ሴክተሩ ይሄም አድቫንቴጅ ነው። The final one is greater depth in defense external invasion. If there is external invasion, we will have depth defense force. 120 ሚሊዮን ህዝብ ያላት ሀገር የውጭ ወረራ ቢቃጣባት በቀላሉ ወራሪዎችን የመመከት አቅም አላት። ምክንያቱም ከ120 ሚሊዮን ህዝብ አብዛኛው ወጣት ነው፣ ካል ኢነርጄቲክ ነው። ሀገሩን ሉዓላዊነት መከላከል ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ ዲስአድቫንቴጅስ ምንድነው የሚለውን ስናይ የመጀመሪያው it demand greater capital to construct infrastructural facilities. የሀገሪቱ ቆዳ ስፋት ሰፊ በመሆኑ ምክንያት
ቤዚክ ኢንፍራስትራክቸር ኮንስትራክት ለማድረግ ወይም መሰረተ ልማቶችን ለመገንባት እንደ መብራት፣ ውሃ፣ ቴሌ፣ መንገድ፣ ትምህርት ቤት፣ ጤና ጣቢያ እነዚህን ኮንስትራክት ለማድረግ ከፍተኛ የሆነ ወጪ እና ገንዘብ መጠየቁ። ሁለተኛ requires large army to protect the territory። የኢትዮጵያ ቆዳ ስፋት ከ1 ሚሊዮን በላይ ነው። ይሄን አጠቃላይ የቆዳ ስፋት ለመጠበቅ ላርጅ አርሚ ወይም ከፍተኛ ቁጥር ያለው ወታደር ያስፈልጋል። ይሄን ደግሞ ለመገንባት ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ ያስፈልጋል። difficult for effective administration የቆዳ ስፋቱ ሰፊ ሲሆን በተለይ በመሰረተ ልማቶች የተሳሰረ ካልሆነ ውጤታማ የሆነ አድሚኒስትሬሽንን ወይም አስተዳደርን ለመዘርጋት አዳጋች ይሆናል። the final one is difficult for socio-economic integration በክልሎች መካከል ከአንዱ ጫፍ ወደ ሌላው ጫፍ ያለውን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ትስስር ለማፋጠን ለማስተሳሰር አስቸጋሪ ይሆናል። ምክንያቱ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ መዋዕለ ንዋይ ስለሚያስፈልግ ነው። ይሄ እንግዲህ ኢትዮጵያ ሰፊ በመሆኗ የምታገኘው ጥቅምና ጉዳት ነው። The other is shape of Ethiopia and its implication የኢትዮጵያ ቅርጽስ ምን ይመስላል የሚለውን እናያለን። የኢትዮጵያን ቅርጽ ከማየታችን በፊት በዓለም ላይ ያሉ ሀገሮች 5 አይነት ቅርጽ አላቸው። Countries of the world have different kinds of shape that can be divided into 5 main categories. The first one is compact shape. Compact ማለት almost ወደ ክብነት የተጠጋ እንደማለት ነው። The other is fragmented የተበጣጠሰ አይላንዶች ያሉበት አካባቢ ደሴቶች ያሉበት አካባቢ የተበጣጠሰ ሲሆን ያገሩ ክፍል ይሄ fragmented shape እንላለን። elongated ማለት ደግሞ ሾጣጣ ረጅም የሆነ ከአንዱ ከሰሜን ወደ ደቡብ ሊሆን ይችላል ወይም ከምዕራብ ወደ ምስራቅ ያለው ያገሩቱ ክፍል ሾጣጣ የሆነ ረጅም ከሆነ ይሄ elongated ተብሎ ይጠራል። አራተኛው perforated የሚባለው ደግሞ በሌላ ሀገር ውስጥ ተከቦ ያለ ሀገር ከሆነ በአንድ ሀገር ውስጥ ተከቦ ያለ ሀገር ከሆነ perforated ይባላል። protruted የሚባል አለ። እነዚህን አንድ በአንድ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። The shape have implication on defense administration and economic integration within a country የአንድ ሀገር ቅርጽ ወይም ሼፕ በዲፌንስ ላይ ዲፌንስ ማለት በመከላከያ ኃይል ወይም የሀገሪቱን ሉዓላዊነት ለመከላከል ለአድሚኒስትሬሽን ለአስተዳደር እንዲሁም ኢኮኖሚያዊ ትስስርን ለማፋጠን የራሱ የሆነ አሉታዊና አዎንታዊ ተጽዕኖ አለው። The first one is compact shape. Compact shape ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ስናይ the distance from the geometric center of the state to any of the border does not vary greatly. ከማዕከላዊ ሴንተር ከሀገሪቱ ማዕከላዊ ክፍል በሁሉም አቅጣጫ ስንሄድ ብዙ ኤክስተንት ወይም የዲስታንስ ዲፈረንስ ከሌለው ኦልሞስት ክብ ከሆነ ይሄን ኮምፓክት ሼፕ ብለን እንጠራዋለን። ለዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ወዲህም ብንሄድ ኦልሞስት ተቀራራቢ የሆነ ዲስታንስ ካለው ይሄ ኮምፓክት ሼፕ ተብሎ ይጠራል። it is easier for defense socio-economic and cultural integration እንዲህ አይነት ሼፕ ያላቸው ሀገሮች የሀገሪቱን ዳር ድንበር ለመጠበቅ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንዲሁም ባህላዊ ትስስርን ለማስተሳሰር የራሱ የሆነ አድቫንቴጅ አለው። ቀለልም ይላል ምክንያቱም በሁሉም አቅጣጫ ተደራሽ ስለሚሆን። then advantage እና disadvantage የሚለውን ስናይ easier to maintain defense and travel through የሀገሪቱ በማንኛውም አቅጣጫ ወረራ ቢፈጸምባት ቶሎ ደርሶ ዲፌንድ ለማድረግ በጣም ቀላል ነው። disadvantage may lack cultural diversity due to general size. cultural diversity ምክንያቱም socio economic and cultural integration አለ ከተባለ የካልቸራል ዳይቨርሲቲ ላይኖር ይችላል። አንዱ በሌላው ሊዋጥ ይችላል። ሁልጊዜም ኢንተግሬሽን ሲኖር ወይም ትስስር ሲኖር በግሎባላይዜሽን ጊዜ አንዱ ወደ ሌላው የመሳብ አንዱ በሌላው የመዋጥ ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል። ምክንያቱም ርቀት ከሌለ ኮሙኒኬሽን ካለ አንዱ የሌላውን የመማር ባህሉን የመታው ሌላ የመውረስ ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል።
The typical example for compact shape is Hungary and Macedonia. ሃንጋሪ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ከማል ተነስታችሁ ወደ ተለያየ አቅጣጫ ብትሄዱ ኦልሞስት ኮምፓክት ሼፕ ነው። መቄዶኒያንም ብታዩ ኦልሞስት ኮምፓክት ሼፕ ነውና እንዲህ አይነት ኦልሞስት ሰርኩላር የሆነ ሼፕ ያላቸው ሀገሮች ኮምፓክት ይባላሉ ማለት ነው። ሁለተኛው ፍራግመንትድ ሼፕ ይባላል። ፍራግመንትድ ሼፕ are separated from their other parts by either water, land or other countries. እንግዲህ ፍራግመንትድ ሼፕ የሚባለው የሀገሪቱ ክፍል በውሃማ አካል ወይም በሌላ ሀገር ወይም በሌላ የመሬት ክፍል ሰፓሬትድ ከሆነ ወይም ከተለየና የተቆራረጠ ከሆነ ይሄ ፍራግመንትድ ሼፕ ይባላል። የፍራግመንትድ ሼፕ አድቫንቴጁ ምንድነው? ዲፊካልት ቱ ኢንቬድ፣ ለመውረር በጣም አስቸጋሪ ነው። ምክንያቱም ካንዱ ተነስቶ ጠላትን አታክ ማድረግ ይቻላል። የተለያየ መነሻ ስለሚኖር it is difficult to invade። ሁለተኛው access to varied resource፣ የተለያየ natural resource ሊኖር ይችላል። for instance water resource ይኖራቸዋል። የተለያየ natural resource ወይም የተፈጥሮ ሀብት እንዲኖር ምክንያት ይሆናል። disadvantage difficult to defend፣ ሁሉንም የሀገሪቱን ክፍል ዲፌንድ ለማድረግ ወይም ከጠላት ነፃ ለማድረግ አስቸጋሪ ነው። difficult to unify፣ አንድ ለማድረግም አስቸጋሪ ነው። ምክንያቱም የተራራቁ ሲሆኑ የሶሺዮ ኢኮኖሚክ ኤንድ ካልቸራል ኢንተግሪቲ ላክ ሊያደርግ ስለሚችል ማለት ነው። ምሳሌ ብንመጣ እዚህ ጋር ቢ አለ። ይሄ ኤ ነው። ቢ ይሄ የቢ ክፍል ነው፣ ምክንያቱም ከለሩ ተመሳሳይ ስለሆነ። እዚህ ጋር ቢ አለ፣ ይሄኛው የኤ ክፍል ነው። እንግዲህ በኤ እና ይሄ ኤ ነው፣ በዚህና በዚህ ክፍል ይሄኛው የቢ ፓርት አለ። ስለዚህ በመሃል ስለገባበት ይሄ እንዲህ አይነት የተቆራረጠ ፍራግመንትድ፣ ይሄም የኤ ፓርት ነው፣ ይሄ የቢ ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ከሆነ ምን ተብሎ ይጠራል? ፍራግመንትድ ሼፕ ይባላል ማለት ነው። አዘርባይጃን is a country which are fragmented shape። እዚህ ጋር አዘርባይጃን እንደምታዩት የተለያዩ ደሴቶች አሉት። እዚህ ጋር የተቆራረጠ ፓርት አለው። ይሄ ምሳሌ ሊሆን ይችላል። ሌላኛው እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር አዘርባይጃን የምናየው ይሄ የአዘርባይጃን ግዛት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ አርሜኒያ በመሃል ገብቷል። ስለዚህ እንዲህ አይነት የተቆራረጠ የተከፋፈለ ሲሆን ነው። ኢንዶኔዥያ ስንመጣ ደግሞ በጣም ብዙ ደሴቶች ወይም አይላንዶች ያሏት ሀገር ናች። የምስራቅ ቲሞርም ስንመጣ የተለያዩ ፓርቶች አሉ። እነዚህ የተበጣጠሱ ደሴቶች ሲኖሩ እንዲህ አይነት ሼፕ ፍራግመንትድ ሼፕ ተብሎ ይጠራል። ሶስተኛው ኢሎንጌትድ ነው። ኢሎንጌትድ ሼፕ ማለት ባጭሩ they are geographically long and relatively narrow like Chile። እዚህ ጋር እንደምታዩት በአንዱ ሾጣጥ ብሎ ረጅም ይሆንና ከዚህ ወደዚህ ግን ጠባብ ከሆነ እንዲህ አይነት ሼፕ ኢሎንጌትድ ሼፕ ይባላል። ቺሊ የሚባለው ይሄ እንደምታዩት ከዚህ ጀምሮ እስከዚህ ዳሩን ከዚህ ጀምሮ በጣም ረጅም ነች። ነገር ግን ወደ ጎን በጣም ጠባብ የሆነች በዚህ በባህር ዳርቻ ያለባት አትላንቲክ ውቅያኖስ እንደምታዩት እዚህ አካባቢ አለ። ይሄ ኢሎንጌትድ ሼፕ ማለት ነው። አራተኛው ፐርፎሬትድ ሼፕ የሚባለው ነው። ፐርፎሬትድ ሼፕ ብለን የምንጠራው a country that completely surrounds another country like the Republic of South Africa። አንዱ ሀገር በሌላው ሀገር ውስጥ እንትን ያለ ከሆነ ወይም አንዱ ሀገር ሌላውን ሀገር completely surround ካደረገ ይሄ completely surrounded ከተደረገ ይሄ ምን ተብሎ ይጠራል? ፐርፎሬትድ ሼፕ ይባላል። እዚህ ጋር ላይ ሴቷለች የደቡብ አፍሪካ ዙሪያውን ከቦታ እንዲህ አይነት ሼፕ ደግሞ ምን ተብሎ ይጠራል? ፐርፎሬትድ ሼፕ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። አድቫንቴጁ እና ዲስአድቫንቴጁ ምንድነው? አድቫንቴጁ አሁን ለሴቶ በጣም ትንሽ ኤሪያ ስለሆነች በቀላሉ ማኔጅ ለማድረግ ምቹ ነች። ነገር ግን ደቡብ አፍሪካ ለሴቶን ለውረር ብትል በቀላሉ በሁሉ አቅጣጫ አታክ ማድረግ ትችላለች። ለሌሴቶ በጣም ከባድ የሆነ ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው። የመጨረሻው protrude shape የሚባለው a country that have one portion much more elongated than the rest of the countries like Myanmar and Eritrea።
ይሄኛው ደግሞ በአንድ ጎን ብቻ በጣም የተጋነነ ኢሎንጌትድ የሆነ ሼፕ ካለው ይሄ እዚህ አካባቢ አሁን ይሄ እንደሚታየው ሰፊ ነው ነገር ግን ወደዚህ ኢሎንጌትድ የሆነ ሼፕ ካለው ይሄ ምን ተብሎ ይጠራል ፕሮትሩድ ሼፕ ተብሎ ይጠራል የዚህ ደግሞ ምሳሌ የሚሆነው አፍጋኒስታን ሌላኛው እንዴት ነው ሼፕን ሜዠር ማድረግ የምንችለው የሚለውን ስናይ measurement of compactness is known as indices of compactness የአንድ ነገር ኮምፓክትነስ የምንለካበት ወይም ሼፕን የምንለካበት ሜዠር indices of compactness ይባላል it measures the deviation of the shape of a country from circular shape which is most compact shape እንግዲህ ምንድነው ከሰርኩላር ሼፕ ዲቪየት በምን ያክል ዲቪየት ያደርጋል ወደ ሰርኩላር ሼፕ የተጠጋ ከሆነ ኮምፓክት ነው ከሰርኩላር ሼፕ ደግሞ የራቀ ወይም ዲቪየት ያደረገ የሚሄድ ከሆነ ይሄ ደግሞ ኮምፓክት አይደለም ማለት ነው ኮምፓክት ሼፕን እንዴት ሜዠር እንደምናደርግ እናያለን since there is no country with absolute circular shape those approximating a circular shape are said to be more compact ማንኛውም ሀገር ፐርፌክት ሰርክል ስለማይኖር ወደ ሰርክል ወይም ወደ ክብ የተጠጋ ሀገር ሞር ኮምፓክት ነው ብለን እንጠራለን ማለት ነው እንግዲህ ኮምፓክትነስን ስንለካ አራት የሚደርሱ ኮምፓክት ወይም የኮምፓክትነስ መለኪያ አሉን አንደኛው ኤሪያ ባውንደሪ ሬሺዮ ነው ኤሪያ ባውንደሪ ሬሺዮ ማለት የሀገሪቱን የቆዳ ስፋት ለምትዋሰነው ወይም ላላት የባውንደሪ ስፋት ወይም ርዝመት ስናካፍል ነው it is a ratio of area of a country to its boundary lengths ለምሳሌ ኢትዮጵያን ብንወስድ the higher the AB ratio the greater the degree of compactness የAB ratio ወደ አንድ የተጠጋ ከሆነ greater degree of compactness አለው ወይም compact shape ነው ማለት ነው ይሄን ለማየት ለምሳሌ የኢትዮጵያ አጠቃላይ የቆዳ ስፋት 1,106,000 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ነው ኢትዮጵያ ከሌሎች ሀገሮች ጋር የምትዋሰነው የባውንደሪ ርዝመት ደግሞ 5260 ኪሎ ሜትር ነው ያ ማለት ከኤርትራ ጋር የምትዋሰነው ከጅቡቲ ጋር የምትዋሰነው ከሱዳን ከደቡብ ሱዳንና ከሶማሌ ጋር የምትዋሰነው የጋራ ባውንደሪ ርዝመቱ 5260 ኪሎ ሜትር ነው ስለዚህ ኤሪያ ባውንደሪ ሬሺዮን ስንሰራ የኢትዮጵያ አጠቃላይ የቆዳ ስፋት ይሄ ሲካፈል ኢትዮጵያ ከጎረቤቶቿ ጋር የምትዋሰንበት የባውንደሪ ስፋት ይሄ 210.27 ነው ስለዚህ ይሄ ምንድነው ሃየር ኤቢ ሬሺዮ ካለ ቁጥሩ ይሄ ከፍተኛ ከሆነ ኮምፓክትነሱ ሃይ ነው ማለት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ምን አይነት ሼፕ አላት ኮምፓክት ሼፕ አላት ማለት ነው the second one is boundary circumference ratio when BC it is a ratio of boundary of length of a country to the circumference of a circle having the same area as a country's itself እንግዲህ boundary circumference ratio ማለት የሀገሪቱን ከሌሎች ሀገሮች ጋር የምትዋሰነውን ወሰን ባውንደሪ በእኛ ኬዝ 5620 ኪሎ ሜትር በኢትዮጵያ ለሰርከምፈረንስ እናካፍላለን ማለት ነው ይሄን ስናደርግ it measures how far the boundary of a country approximates the circumference of a circle of its own size የሀገሪቱን ሰርክል ውስጥ እናስገባትና ያን ሰርከምፈረንስ ነው እንትን የምንለው ወደ አንድ የሚጠጋ ከሆነ ሞር ኮምፓክት ነው የኢትዮጵያን እንስራ የኢትዮጵያን ባውንደሪ ሰርከምፈረንስ ሬሺዮ ስንሰራ የኢትዮጵያ አጠቃላይ የቆዳ ስፋት 1,106,000 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ነው ኤሪያ ኦፍ ሰርክል የአንድ ሰርክል ወይም ክብ ኤሪያ ሲሰላ ፓይ ሬዲየስ ስኩዌር ነው ስለዚህ ሶሉሽኑ ምን ይሆናል የኢትዮጵያ የቆዳ ስፋት እኩል ይሆናል እንልና የኢትዮጵያ የቆዳ ስፋት እኩል ይሆናል 3.14 ማለት ፓይ ማለት ነው ይሄ r ስኩዌር ስለዚህ ይሄ የኢትዮጵያ የቆዳ ስፋት እኩል ይሆናል ምን ኤሪያ ኦፍ ሰርክል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን በ3.14 የኛውን በ3.14 ስናጣፋው እዚህ ጋር r ስኩዌር ይቀራል ይሄኛው ደግሞ
1,106,000 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ሲካፈል ለ3.14 ይሆናል። በዚህ ጊዜ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ በዚህ ሲጣፋ ይሄ ቁጥር ይመጣል። ይሄ r ስኩዌር ስለነበረ ሬዲየሱን ብቻ ለማግኘት r እኩል ይሆናል ስኩዌር ሩት ኦፍ ዚስ ነምበር ይሆናል። በዚህ ጊዜ ሬዲየሱ 593.489 ይመጣል። ከዛ በኋላ ሰርከምፈረንስ ለማግኘት ሰርከምፈረንስ ኦፍ ኤ ሰርክል ኢዝ ኢኳል ቱ 2 ፓይ r ነው። 2 ሲባዛ ፓይ 3.14 ሬዲየሱ እዚህ ጋር አግኝተናል። ይሄ ቁጥር ይሄን ስናገኘው ሲን አገኘን ማለት ነው። ሲ ማለት 3727.11 ሆነ። ሲ ማለት ሰርከምፈረንስ ማለት ነው። ባውንደሪ የኢትዮጵያ ባውንደሪ ደግሞ አለ። ስለዚህ ባውንደሪ ሰርከምፈረንስ ሬሽዮ ስንሰራ b ኦቨር c ባውንደሪ 5260 ኢትዮጵያ ከሌሎች ሀገሮች ጋር የምትዋሰነው ሲካፈል ለ3727.11 ይሄ ሰርከምፈረንስ ኦፍ ኤ ሰርክል ይሄ ሲሆን 1.41 ስለዚህ ይሄ ኮምፓክት ሼፕ ነው ማለት ነው። ሶስተኛው ኤሪያ ሰርከምፈረንስ ሬሽዮ ነው። ይሄኛው ባውንደሪ ሰርከምፈረንስ ነው። አሁን ደግሞ ኤሪያ ሰርከምፈረንስ ሬሽዮ ሰርከምፈረንስ እንዴት እንደሚፈለግ ቀደም አይተናል። የኢትዮጵያ ኤሪያ ደግሞ አለ። so it is a ratio of the area of a country to the circumference of the smallest inscribing circle. It compares the area of a country with the circumference of a circle that passes touching the extreme points on the boundary of the country. ይሄም የምናደርገው ምንድነው? የኢትዮጵያን ካርታ በሰርክል ውስጥ እናስገባውና ከምዕራብ ወደ ምስራቅ ያለው ሰፊ ስለሆነ ከምዕራብ ወደ ምስራቅ ያለውን ሴንትራል ፖይንት ወስደን እሱን ሰርከምፈረንስ እንሰራለን። the higher the AC ratio the greater degree of compactness. AC ratio higher ከሆነ degree of compactness high ነው። ይሄን በምሳሌ ለማየት የኢትዮጵያ የቆዳ ስፋት ኤሪያው 1,106,000 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ነው። እንግዲህ ዲያሜትሩ ከምዕራብ ወደ ምስራቅ የኢትዮጵያ ዲያሜትር ያ ማለት ከአኮቦ ጀምሮ እስከ ኦጋዴን ያለው 1639 ኪሎ ሜትር ነው ኢስት ዌስት። ሰርከምፈረንስ ፓይ ዲያሜትር ነው። ፓይ ዲያሜትር ከሆነ ደግሞ 3.14 ፓይ ዲያሜትሩ ደግሞ የኢትዮጵያ ከምዕራብ አኮቦ እስከ ምስራቅ ኦጋዴን 1639 ኪሎ ሜትር ነው። ደን ሰርከምፈረንሱ ይሄን ቁጥር እናገኛለን። ይሄ ሲባዛ በዚህ ከዛ AC ማለት አጠቃላይ የኢትዮጵያ የቆዳ ስፋት 1,106,000 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ሲካፈል ለዚህ ይሄ ማለት 3.14 ሲባዛ 1639 ማለት ነው። በዚህ ጊዜ AC ይሄን ቁጥር እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ አጠቃላይ የኢትዮጵያ ኮምፓክትነስ ኮምፓክት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ከዚህ ይሄን ነው እንግዲህ ሰርክል ውስጥ የምናስገባው። ይሄን ሰርክል ውስጥ እናስገባለን። ከዚህ ጀምሮ እስከዚህ ያለው ይሄ 1639 ነው። 1639 ሲባዛ በፓይ በ3.14 ሰርከምፈረንሱን እናገኛለን ማለት ነው። የመጨረሻው ኤሪያ ሬሽዮ ነው። ኤሪያ ሬሽዮ እንዴት ነው የምንሰራው ስንል the ratio of the actual area of a country to the smallest possible inscribing circle. The area of inscribing circle is the area of the smallest possible circle whose circumference passes through the extreme points on the boundary. ይሄኛው አሁን የሚለየው ኤሪያ ነው የምንሰራው። the nearer the ratio to 1 the more compact of the country is. ኤሪያ ስንሰራ ባጭሩ የኢትዮጵያን ኤሪያ እንወስዳለን 1,106,000 ኪሎ ሜትር ስኩዌር። ኤሪያ ኦፍ ኢንስክራይቢንግ ሰርክል የሰርክሉን ኤሪያ እንፈልጋለን። ኤሪያ ኦፍ ኢንስክራይቢንግ ሰርክል ወይም የኢትዮጵያን የሚከበው ሰርክል ስፋት ፓይ ሬዲየስ ስኩዌር ነው። ስለዚህ ዲያሜትሩ 1639 ነው። ያ ማለት ከምዕራብ እስከ ምስራቅ ያለው ይሄን ሲካፈል ለሁለት ስናደርገው 819.5
ኪሎ ሜትር እናገኛለን። ይሄ ምንድነው ሬዲየሱ ነው። ምክንያቱም ሬዲየስ የዲያሜትር ግማሽ ነው ወይም ዲያሜትር 2 ሬዲየስ ነው ስለሆነ ስለዚህ ኤሪያ 3.14 ሲባዛ 3.14 ፓይ ነው። ኤሪያ ኦፍ ኤ ሰርክል 3.14 ሲባዛ ሬዲየስ ስኩዌር ማለት 8.819.5 ሲባዛ በ2 ይሄኛው ይሄን ቁጥር ይሰጣል ማለት ነው። ይሄ ስኩዌር ይሆናል ሲባዛ በ3.14 ሲሆን ፋይናሊ ኤሪያ ሲካፈል የኢትዮጵያ የቆዳ ስፋት ይሄ ነው። የሰርክሉ ኤሪያ ደግሞ ይሄ ነው ማለት ነው። ፋይናሊ ውጤቱ 0.5245 ይሆናል። ይሄ ማለት ደግሞ አፕሮክሲሜትሊ ወደ 1 ስለሆነ የኢትዮጵያ ሼፕ ኮምፓክት ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ የተለያዩ ሀገሮች ያላቸው ሼፕ ስፋታቸው አለ፣ ባውንደሪያቸው አለ። ከዛ ኮምፓክትነሱን በተለያዩ ፎርሙላ በመጠቀም መስራት ይቻላል። ፋይናሊ ሀገራችን ኢትዮጵያ ግን ኮምፓክት ሼፕ አላት ማለት ነው። በሚቀጥለው ቪዲዮ ቤዚክ ስኪልስ ኦፍ ማፕ ሪዲንግ በሚለው እንመጣለን። ጥያቄ አስተያየት ካለ እቀበላለሁ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ